Hi children, welcome back to our channel. In this video, we are going to discuss about the introduction of another chapter, third chapter in our textbook. Its weightage is 4 marks in public examination point of view. That is motion in a straight line. Motion in a straight line chapter is there. So children, in that we have so many interesting definitions. These definitions are very useful to the upcoming chapters, and in your higher education also these definitions are very useful. That's why you have to watch the video very carefully. Children, here motion in a straight line. So we are saying now straight line means that should belongs to only any one of the axes, either it is x-axis or y-axis. That's why when the body is moving in a straight line, that should be considered as a one-dimensional motion. One-dimensional motion. If a body is moving along any particular straight line, for example, we have taken a ball and the ball is thrown like this in horizontally, that is moving along the x-axis, and you can take a stone and that should be vertically projected. Now it is moving along a straight line path along the y-axis. So that means motion in a straight line means nothing, it is a one-dimensional motion. One-dimensional motion. And children, in this chapter we have to learn about the very important definitions like what is kinematics and what is meant by vector and what is meant by scalar and what is meant by speed, velocity, distance, displacement. We have a lot of definitions there. So that's why you have to watch the video up to last very carefully. Maybe video is very lengthy, but you have to watch very carefully. After watching the video, like, share, comment the video, children. So children, first thing is, what is kinematics? Kinematics is the branch of physics that can explain the motion of the body without considering the which is cause of it. Kinematics is the branch of physics that can explain motion of the body without considering the which is cause of it. That should be called kinematics. To understand very simply, I will give one example, children. Here it is a table, horizontal table. On that table, here one body it is there. One body it is there. That is some, what I am saying, wooden block, anything, whatever may be. So we applied some force. We applied some force, and that should be coming into the motion. That should be coming into the motion. We applied some force. So when we applied some force, that is coming into the motion. Here, which is cause of motion of it? As force. When we applied force, then only it is coming into the motion. The kinematics can explain. Kinematics can explain motion of the body. Motion of the body without considering or without taking the reference force which is acting on the body. Some force is applied, then the body is coming into the motion. So simply here the kinematics can explain the only motion of the body, that will not consider which is acting on the body or which is the cause of the motion. That is the kinematics. Okay children. So here first thing is you have to learn about the few definitions. So first thing here we have to go for what is frame of reference. Frame of reference. So in our physics we can use these words very much. So here frame of reference. What is frame of reference? Frame of reference is nothing but the coordinate system which can use it to explain the motion of the body. That should be called a frame of reference. For example, here it is the horizontal floor,
and the ball is moving like this. It is the one dimensional motion. For example, if you want to explain the same thing with respect of x and y axis. Now it is a two-dimensional motion. The ball is in the plane of x and y. That's why here, by taking the x and y axis, we are going to explain the motion of the ball. Here the coordinate system what we have taken x and y, that should be called frame of reference. ఒక ఆబ్జెక్టు మూవ్ అవుతున్నప్పుడు కానీ రెస్ట్లో ఉన్నప్పుడు కానీ దాని యొక్క పొజిషన్ చెప్పడానికి మనము ఏదైనా ఒక కోఆర్డినేట్ సిస్టాన్ని ఉపయోగించినట్లయితే ఆ కోఆర్డినేట్ సిస్టాన్నే ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ అని అంటారు. క్లియర్ చిల్డ్రన్? సో మనం ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ది మోషన్ ఆఫ్ ద బాల్ ఇన్ ఎయిర్, then we can go for space. That means what? Three-dimensional motion. We have to explain the motion of the ball with respect of x, y and z. So we have to simply remember what is frame of reference. Simple, a coordinate system that can be used to explain the motion of the body. That is what we call S, frame of reference. Okay children, here you have to remember some definitions. Vector, scalar. In physics children, physical quantities, the terms what we are used, those should be taken as the physical quantities. తెలుగులో ఏమంటారంటే భౌతిక రాశులు అంటారు. ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్, those are divided into two types. Number one is vectors. Physical quantities are classified into the vectors and scalars. Clear? Divided into two types, vectors and scalars. A physical quantity which has both magnitude and direction, that should be called a vector. Clear? So you have to remember the definitions, important children. So every time you are using the any physical quantities, vector or scalar, ప్రతి చోట కూడా మనం వెక్టర్ అంటే ఏంటి, స్కేలర్ అంటే ఏంటి అని అడుగుతుంటాము. సో వాట్ ఈజ్ ఏ వెక్టర్, వాట్ ఈజ్ ఏ స్కేలర్ అన్నప్పుడు మన డెఫినేషన్ ఖచ్చితంగా వచ్చి ఉండాలి. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెలాసిటీ ఈజ్ వెక్టర్ అన్నాం. మనకి వెక్టర్ అనే డౌట్ రేజ్ కాకూడదు. ఎప్పుడు రేజ్ కాకూడదు, ఎందుకు రేజ్ కాదు అంటే ఏం చెప్తాం, మనకు ఆ డెఫినేషన్ వచ్చి ఉంటే వెలాసిటీ ఈజ్ ఏ వెక్టర్, వెలాసిటీ అనేది ఎందుకు వెక్టరో అర్థమవుతుంది. సో కాబట్టి ఈ రెండు డెఫినేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్, జాగ్రత్తగా పెట్టుకొని బేసిక్స్ ఎగ్జామ్లో ఏమి అడగడు కానీ బట్ మనకి కాన్సెప్ట్ అర్థం కావాలంటే ఈ డెఫినేషన్స్ రావాలి. వెక్టార్స్, స్కేలార్. దేని వెక్టర్ అంటున్నాను, ద ఫిజికల్ క్వాంటిటీ విచ్ హ్యాస్ both magnitude and direction, that should be called vector. The physical quantity which has both magnitude and direction, that should be called vector. ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీకి అయితే రెండు ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి, ఆ ప్రాపర్టీస్ ఏంటి, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉండాలి, డైరెక్షన్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ స్కేలార్. స్కేలార్ అంటే మనకి ఏమవుతుందంటే ద ఫిజికల్ క్వాంటిటీ విచ్ హ్యాస్ ఓన్లీ magnitude but no direction. That is called scalar. The physical quantity which has only magnitude, that should be called a scalar. Scalar అంటే ఓన్లీ magnitude ఉంటుంది, దానికి ఎటువంటి డైరెక్షన్ ఉండదు. వెక్టార్కి ఏమవుతుంది, magnitude ఉంటుంది, డైరెక్షన్ ఉంటుంది. అది గమనించండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తారు చూడండి. ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ వెక్టర్: డిస్ప్లేస్మెంట్, వెలాసిటీ, యాక్సలరేషన్ and torque, etc. So many there.
And for scalars we have some examples. Here also so many there: mass, time, temperature, distance, speed, etc. So we have some examples for vectors and scalar. What is that? Displacement, velocity, acceleration, torque, all these are example for vectors. For scalar, mass, examples: mass, time, temperature, distance, speed, etc. All these are examples for scalars. For example, మీరే ఒక షాప్కి వెళ్ళారు. You went to a shop, and how you can purchase sugar? Simply you can purchase in terms of kgs. షాప్కి వెళ్ళాం, 1 కిలో షుగర్ ఏమని అడుగుతాం? 1 kg ఆఫ్ షుగర్, 1 kg ఆఫ్ షుగర్ అన్నాం. ఆర్ 2 kg ఆఫ్ రైస్ అన్నాం. ఒక షాప్కి వెళ్ళి అడిగాం, 1 kg షుగర్ కావాలి, 2 kg రైస్ కావాలి అడిగినాం. కానీ ఇక్కడ మనము 1 kg 2 kg అంటున్నాం. దట్ 1 kg 2 kg రిప్రజెంట్స్ ది మ్యాగ్నిట్యూడ్. 1 kg 2 kg రిప్రజెంట్స్ ది మ్యాగ్నిట్యూడ్. సో ఎవరైనా అడుగుతారా? ఒక షాప్కి వెళ్ళి నాకు ఈస్ట్ డైరెక్షన్లో ఒక 1/2 కిలో షుగర్ కావాలి, వెస్ట్ డైరెక్షన్లో ఒక 2 kg షుగర్ కావాలి అని ఎవరైనా అడుగుతారా? అడగరు. ఇక్కడ 1 kg అంటున్నాం. 1 kg ఈజ్ వాట్? మాస్. 2 kg ఆఫ్ రైస్ అంటున్నాం, మాస్. సో here 1 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg, like that we are taken. That number is what? That number represents the magnitude. What's that? That can represents the magnitude. It has no direction. But time, what is the time now అన్నాం. టైం ఎంత అయిందని అడిగాం. అడిగినప్పుడు ఏం చేస్తావు? నువ్వు వాచ్కి వెళ్ళి చూస్తే నవ్వు 11:30 ఆర్ 12:30 అని చెప్తావు. మార్నింగ్ 11:30 అయింది అని చెప్తావు. 11:30 అయింది చెప్పాము. కానీ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ తూర్పు దగ్గర ఉన్నా కాబట్టి, లేదా ఈస్ట్లో ఉన్నా కాబట్టి 11:30 అయింది. నేను పడవకి వెళ్తే 12:30 అవుతుంది, నార్త్కి వెళ్తే 1:30 అవుతుంది, సౌత్కి వెళ్తే 3:30 అవుతుంది అని మనం టైం చెప్తాము ఎప్పుడన్నా. సింపుల్గా వాచ్ చూసి ఆ వాచ్లో ఎంత టైం చూపిస్తుందో ఆ టైంని చెప్తున్నాం. ఇక్కడ 11:30 ఈజ్ అ మ్యాగ్నిట్యూడ్, బట్ వీఆర్ నాట్ సేయింగ్ ఎనీ డైరెక్షన్. సో అది. అట్లనే టెంపరేచర్. హాస్పిటల్కి వెళ్ళాము, థర్మామీటర్ నోట్లో పెట్టాడు, రీడింగ్ చూపిస్తుంది 99.6 అని. ఆ 99.6 అన్నప్పుడు డైరెక్షన్ మెన్షన్ చేస్తున్నామా? జస్ట్ యూఆర్ రైడింగ్ ఓన్లీ సింపుల్ నెంబర్ 99.6. సో కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతాయంటే స్కేలార్స్ అవుతాయి. వాట్ ఈజ్ ఎ స్కేలార్? ద ఫిజికల్ క్వాంటిటీ విచ్ హ్యాస్ ఓన్లీ magnitude but no direction. That should be what we call scalar. And the physical quantity which has both magnitude and direction, that should be called a vector. So examples ఏంటి? displacement, velocity, acceleration, torque, etc. సో మనం ఒక తెలియని ఏరియాకి వెళ్ళాము, హైదరాబాద్ వెళ్ళాము, మన దగ్గర ఓన్లీ విజిటింగ్ కార్డు ఉంది. అడ్రస్ అడిగాం, పలానా అడ్రస్ ఎక్కడ అని చెప్పాం. లేదా మన స్కూల్కే రావాలి, ఒక ప్లేస్ దగ్గర నుంచి ఉన్నాం, పలానా ఈ అడ్రస్ పోవాలంటే ఏం చేయాలి అని అడుగుతారు. మనమేమో మనమే అడిగాము, ఒక విజిటింగ్ కార్డు ఇచ్చి ఈ అడ్రస్కి ఎలా వెళ్ళాలి అడిగాము. ఆడేం చెప్తాడు? గో స్ట్రైట్ అండ్ టేక్ లెఫ్ట్ అన్నాడు. గో స్ట్రైట్ అండ్ టేక్ లెఫ్ట్ అన్నాడు. ఆర్ గో స్ట్రైట్ అండ్ టేక్ లెఫ్ట్ దెన్ గో రైట్ అట్లా చెప్తున్నాడు. అప్పుడు మనం ఏమంటాం అంటే నియర్లీ ఎంత డిస్టెన్స్ ఉండొచ్చు అడుగుతాం. 1 కిలోమీటర్ స్ట్రైట్కి వెళ్ళి లెఫ్ట్ తీసుకొని 2 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళు, అప్పుడు ఆ అడ్రస్ వస్తుంది అంటున్నాం. 1 కిలోమీటర్ స్ట్రైట్, 2 కిలోమీటర్స్. సో ఇట్లా టోటల్గా మొత్తం డిస్టెన్స్ ఏం చెప్తున్నాడు? 3 కిలోమీటర్స్. 1 + 2 3 కిలోమీటర్స్. అంటే మనము ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్లో పోతేనే, ఆ 3 కిలోమీటర్స్ వెళితేనే మనకి ఒక అడ్రస్, మనం తెలుసుకున్న అడ్రస్ దొరికింది. ఇక్కడ 3 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాలి. 3 కిలోమీటర్స్ ఇన్ స్ట్రైట్, సీదా స్ట్రైట్ వెళ్ళిపోతున్నాం. సీదా అంటే ఏంటంటే ఈస్ట్. సో అంటే ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నాం, 3 కిలోమీటర్స్ అంటున్నాం.
అప్పుడు డైరెక్షన్ చెప్తున్నాం, అట్ ద సేమ్ టైం 3 కిలోమీటర్స్ ఉంటున్నాం. అంటే 3 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది ఎస్. సో అట్లా డైరెక్షన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ రెండు ఉంటుంది అని ఏమంటామంటే వెక్టర్ క్వాంటిటీ అంటాం. ఆ వెక్టర్ క్వాంటిటీ అనేది మీకు ఎప్పుడు క్లారిటీ వస్తుందంటే డిస్టెన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కంపారిజన్ చేసేటప్పుడు మీకు డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎందుకు వెక్టర్ క్వాంటిటీ అనేది అర్థమవుతుంది. అప్పుడు చూద్దాం. ప్రస్తుతానికైతే ఈ రెండు డెఫినేషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ చిల్డ్రన్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ వాట్ ఈస్ స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్ అండ్ వాట్ ఈస్ స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్. స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్ అంటే ఏంటి, స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్ అంటే ఏంటి, ఇది మనకు తెలిసి ఉండాలి. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్ అండ్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్. స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్ మనం జనరల్గా వాడే వర్డ్స్ ఇవి, రెస్ట్లో ఉంది, మూవ్ అవుతుందని. తెలుగులో అయితే స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్ ఏమంటారంటే అమ్మ గమన స్థితి అంటారు. స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్నేమో నిశ్చల స్థితి అంటారు. స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్ని నిశ్చల స్థితి అంటారు, స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్ ఏమో గమన స్థితి అని అంటారు. సో తెలుగు మీడియం వాళ్ళు కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియం వర్డ్స్కి అలవాటుగా ట్రై చేయండి. ఓకేనా, మాటికి తెలుగులో ఏమంటారో ఆలోచించకుండా దీన్నే ఫోకస్ చేయండి. ఓకే చిల్డ్రన్, ఇప్పుడు చూద్దాం వాట్ ఈజ్ స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్. స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్. సో మనము రెస్ట్ పొజిషన్ అంటే ఏంటి, స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్ అంటే ఏంటి తెలుసుకుందాం. మనం మీ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఒక బీరువా, ఒక టీవీని ఒక స్టాండ్ మీద పెడతాం లేదా గోడకు ఫిట్ చేస్తాం. స్మార్ట్ టీవీ అయితే గోడకు ఫిట్ చేసుకుంటాం. అది ఎప్పుడు చూసినా అక్కడే ఉంటుంది. ఈరోజు చూసినా, రేపు చూసినా, ఈరోజు మార్నింగ్ చూసినా, ఈవినింగ్ చూసినా, నైట్ చూసినా, ఎప్పుడు చూసినా దాని పొజిషన్ మారడం లేదు. అప్పుడు దాన్ని ఏమంటామంటే రెస్ట్ పొజిషన్ అంటాం. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ఈ బోర్డు ఉంది కదా, ఈ బోర్డు ఈ క్లాస్ రూమ్లో దాదాపు 5-6 ఇయర్స్ నుంచి ఇక్కడే ఉంది. 5-6 ఇయర్స్ నుంచి ఇక్కడే ఉంది. సో అలాంటప్పుడు దీన్ని ఏమంటామంటే ఇట్ ఈజ్ ఇన్ స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్. స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్. మీ ఊళ్ళో ఒక గుట్టలు ఉంటాయి, కొండలు ఉన్నాయి, అవి ఎప్పుడు చూసినా అక్కడే ఉంటాయి. అంటే ఎలా ఉన్నట్టు రెస్ట్లో ఉన్నాయి. అసలు మనం రెస్ట్లో ఉన్నాయని ఎలా కన్ఫర్మ్ చేయగలుగుతాము అంటే ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో చేంజ్ ఇన్ పొజిషన్ ఆఫ్ ది బాడీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది సరౌండింగ్స్ అండ్ టైమ్. సో దెన్ దట్ బాడీ ఈజ్ సెడ్ టు బీ ఇన్ స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్. There is no change in position of the body with respect to the time and surroundings. Then the body is said to be in state of rest. There is no change in position of the body with respect to the time and surroundings. ఇప్పుడు మీ ఇల్లు ఉంది, మీ ఇంటికి లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమున్నాయో, రైట్ సైడ్ ఏమున్నాయో, ముందు ఏమున్నాయో, వెనక ఏమున్నాయో చెక్ చేయండి. క్లియర్. మీ హౌస్ ఉంది, హౌస్కి లెఫ్ట్ సైడ్, రైట్ సైడ్, ఫ్రంట్, బ్యాక్ చూడండి. చూసినప్పుడు ఏమైనా మారుతాయా? మన ఇంటి ముందు రోడ్డు ఉంది, అది ఏ రోజు చూసినా రోడ్డు ముందే ఉంటుంది, రోడ్డు పక్కన మీ ఇల్లు ఉంటుంది. అంటే హౌస్ ఎలా ఉన్నట్టు? రెస్ట్లో ఉన్నట్టు. సో మనం ఒక బాటిల్ తీసుకున్నాం, ఆ బాటిల్ టేబుల్ పెట్టాం, అది ఎప్పుడు చూసినా అక్కడే ఉంటుంది. క్లాస్ రూమ్లో బెంచెస్ ఉంటాయి, ఆ బెంచెస్ మనం కదలనంత వరకు కూడా అవి ఎలా ఉంటాయి? అదే పొజిషన్లో ఉంటాయి. వాడి యొక్క బౌండరీస్ సరౌండింగ్స్ మారవు, దాని పొజిషన్ మారదు. దాన్ని ఏమంటామంటే స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్. ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ no change in position of the body with respect to the time and surroundings. మనం ఇక్కడ దేంతో కంపేర్ చేస్తున్నామా పొజిషన్ని? టైంతో, సరౌండింగ్స్తో. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ బోర్డు ఉంది, ఈ బోర్డుకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమో స్విచ్ బోర్డు ఉంది, రైట్ సైడ్ స్విచ్ బోర్డు ఉంది, ముందేమో బెంచెస్ ఉన్నాయి. సో ఆ సరౌండింగ్ మారట్లేదు, ముందున్న బెంచెస్ మారట్లేదు, ఆ బోర్డు పొజిషన్ మారట్లేదు. సో అప్పుడు ఎలా ఉన్నట్టు? స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్. క్లియర్.
So that is simply about the state of rest. What is that? If there is no change in position of the body with respect to the time and surroundings. Clear? Next thing is state of motion. ఇక్కడ ఏమన్నాం? దెర్ ఈస్ నో చేంజ్ అన్నాం. ఇప్పుడు ఏమంటామంటే ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ చేంజ్, if there is any change in position of the body, ఎస్ అక్కడేమో దాని యొక్క పొజిషన్ మారలే అంటున్నాం. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? పొజిషన్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, మీరు సైకిల్ తీసుకున్నారు. సైకిల్ ఎప్పుడు స్టాండ్ వేసి ఇంట్లో పెట్టారు. సైకిల్ ఒక దగ్గర స్టాండ్ వేసి నిలబెట్టినప్పుడు దాని యొక్క సరౌండింగ్స్ మారు, దాని పొజిషన్ మారదు. నైట్ అక్కడే ఉంది, మార్నింగ్ కూడా అక్కడే ఉంది. అప్పుడు ఎలా ఉందని చెప్తాం? రెస్ట్లో ఉంటుంది. అదే సైకిల్ మనం ఎక్కి తొక్కుతున్నాం. సైకిల్ తొక్కుతూ రోడ్డు మీదకి వెళ్ళాము, సైకిల్ స్టాండ్ తీసాం, ఎక్కాము, తొక్కుతూ రోడ్డు మీద వెళ్తున్నాం. రోడ్డు మీద వెళ్తున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది? ఆ సైకిల్ పొజిషన్ మారుతూ ఉంటుంది. సైకిల్ ఫస్ట్ ఒక చోటు ఉంది, తర్వాత ఇంకో చోటు, తర్వాత ఇంకో చోటు, ఇట్లా మూవ్ అవుతుంటుంది. బస్ స్టాండ్లో ఉంది, ఇంజిన్ స్టార్ట్ చేసి ప్లాట్ఫామ్ పెట్టిండు. అది ఎలా ఉన్నట్టు? రెస్ట్లో ఉన్నట్టు. గేర్ మార్చి వెళ్ళిపోతుండు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? మూవ్ అవుతుంటుంది. బస్సు యొక్క పొజిషన్ అనేది టైంతో మారుతూ ఉంటుంది. దాన్ని ఏమంటామంటే స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్. ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎనీ చేంజ్ ఇన్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద బాడీ with respect to the time and surroundings, then the body is said to be in motion. Every body is moving, body is in state of motion. Clear? This is simply about the children state of rest and state of motion. And next thing children, you have to learn now. So vector is over, scalar over, frame of reference over, state of rest over, state of motion. Next we are coming to the point, what is distance and what is displacement. So children, you have to learn and remember these definitions are very important. Distance and displacement. So now we can compare the what is distance and what is displacement. Here distance is nothing but the path followed by the object. The path followed by the object or body in its motion. The path followed by the body or object in its motion is called distance. Is called distance. And now children, displacement. A straight line joining the initial and final positions. A straight line joining the initial and final position of the body is called displacement. Or it is also simply written as the shortest path between 2 points. The shortest path between 2 points is called displacement. సో ఒకసారి డెఫినేషన్ చూడండి, ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తే అర్థమైపోతుంది. ద పాత్ ఫాలోడ్ బై ది ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ఇట్స్ మోషన్ ఈజ్ కాల్డ్ డిస్టెన్స్. ఒక ఆబ్జెక్ట్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు, గమనంలో ఉన్నప్పుడు అది ఏ మార్గంలో ప్రయాణించిందో ఆ మార్గాన్నే దూరము అంటారు లేదా డిస్టెన్స్ అంటారు. పాత్ ఫాలోడ్ బై ది ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ఇట్స్ మోషన్ ఈజ్ కాల్డ్ డిస్టెన్స్.
ఒక ఆబ్జెక్ట్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు అది ప్రయాణించిన మార్గాన్ని, పాత్ మీన్స్ మార్గము, పదము, దాన్ని మనం ఏమంటామంటే డిస్టెన్స్ అని అంటాం. నెక్స్ట్ చూడండి, డిస్ప్లేస్మెంట్. ఏ స్ట్రైట్ లైన్ జాయినింగ్ ది ఇనీషియల్ అండ్ ఫైనల్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద బాడీ ఈజ్ కాల్డ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఒక ఆబ్జెక్ట్ మూవ్ అయింది, ఒక స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్కి వచ్చింది, అప్పుడు ఈ రెండు పాయింట్స్ని ఒక లైన్ కలిపామనుకోండి, ఇట్ ఈజ్ నౌ డిస్ప్లేస్మెంట్. సో కావాలంటే చూడండి, మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను, అప్పుడు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. డెఫినేషన్స్ అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి. Look here. So at this position one boy is there, దాన్ని ఏ అంటున్నాను, క్లియర్. At that point the boy stands and he was projecting one stone into the air and that should be coming to the ground like this and reaches the point B. Clear? Okay, ఇక్కడ ఏ దగ్గర ఒక అబ్బాయి నుంచున్నాడు and he was thrown a stone into the air like this. ఇలా ఒక రాయిని ఇసిరేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, అది ఇట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ లైక్ దిస్ అండ్ ఇట్ రీచెస్ ది పాయింట్ సమ్ ఓ అండ్ దట్ షుడ్ బి అగైన్ కమింగ్ టు ది గ్రౌండ్ లైక్ దిస్. సో ఏ నుంచి బీకి వచ్చేసింది. సో ఇన్ దిస్ కేస్ హియర్ వాట్ ఈస్ ద పాత్ ఫాలోడ్ బై ది బాడీ ఆర్ స్టోన్? పాత్ ఫాలోడ్, వాట్ ఇట్ ఈస్ నాన్న? Stone is start from the point A and it is moving like this and that should becomes like this. Here A O B. సో ఇలా వచ్చేస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, దాని మార్గం ఏమవుతుంది, ఏ నుంచి ఓకి వెళ్ళింది, ఓ నుంచి బీకి వచ్చింది. సో కాబట్టి ఇక్కడ పాత్ ఫాలోడ్ అంటున్నాం, దట్ ఈస్ వాట్, ఓ ఏ బి. సో ఈ పాత్ ఫాలోడ్ మనం ఏమంటాం, ఎస్ డిస్టెన్స్. వాట్ యూ కాల్ డిస్టెన్స్. సో ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది, ఓఏబి, పాత్ ఫాలోడ్ బై ద బాడీ లైక్ దిస్. క్లియర్? అండ్ నౌ డిస్ప్లేస్మెంట్, వీ కెన్ గో ఫర్ డిస్ప్లేస్మెంట్. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే చూడండి, ఇక్కడ ఏమన్నాం, అకార్డింగ్ టు డెఫినిషన్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్, ఏ స్ట్రైట్ లైన్ జాయినింగ్ ది ఇనిషియల్ పాయింట్ అండ్ ఫైనల్ పాయింట్. సో ఏ అనేది ఇనిషియల్ పాయింట్, బి అనేది ఫైనల్ పాయింట్. ఇప్పుడు మనం ఈ రెండింటిని కలుపుతూ ఒక స్ట్రైట్ లైన్ గీసాం. అప్పుడు డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏమవుతుందంటే ఏబి అవుతుంది. వాట్ ఈస్ దట్, ఏబి. క్లియర్? ఏబి ఈజ్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ అండ్ ఓఏబి ఈజ్ ద డిస్టెన్స్. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఏబి ఏమవుతుందంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ అయింది. ఆ డిస్ప్లేస్మెంట్ అయితే దేనికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాం మనం, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ ఏ వెక్టార్. వాట్ ఇస్ దట్, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ ఏ వెక్టార్. క్లియర్? సో వై, బికాస్ ఏబి ఈజ్ హియర్, ఇట్ ఈస్ దేర్ లైక్ దట్. సో ఏబి ఈజ్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్. స్ట్రైట్ లైన్ హ్యాస్ హౌ మెనీ డైరెక్షన్స్, ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్. చెప్పాను, వెక్టర్ అంటే ఏముండాలి, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉండాలి, డైరెక్షన్ ఉండాలి. క్లియర్? సో కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఏబి డిస్ప్లేస్మెంట్ యారో మార్క్ చూపించామో, ఒక స్ట్రైట్ లైన్ చూపిస్తున్నామో, డైరెక్షన్ ఉంది, ఏ నుంచి బీకి వెళుతుంది. ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి. ఇట్ ఈస్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్, దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ డైరెక్షన్. ఇక్కడ నుంచి ఏ నుంచి బీకి ఉన్న లెంత్ ఉంది సరా, నవ్ ఇట్ ఈస్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. వాట్ ఇస్ దట్, మ్యాగ్నిట్యూడ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 20 సెంటీమీటర్స్ అంటున్నా, లేదా 20 మీటర్స్. ఏ నుంచి బీకి ఎంత ఉంది, 20 మీటర్స్ ఉంది. అప్పుడు మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత, 20 మీటర్స్. డైరెక్షన్ ఉంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ సేయింగ్ నవ్ ఇట్ ఈస్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్ అనుకుంటున్నాం, ఇది ఈస్ట్ అనుకుంటున్నాం. సో తర్వాత కాబట్టి ఈ ఏబి అనేది ఏమైంది, డిస్ప్లేస్మెంట్ అయింది. డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ క్వాంటిటీ అయింది. ఏవైతే 20 మీటర్స్ ఉందో ఏ నుంచి బీకి, అది మ్యాగ్నిట్యూడ్ అవుతుంది. మనం ఏ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నామో చూస్తాం, అది ఈస్ట్ వెస్ట్లో చూస్తాం. అందువల్ల డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏమంటామంటే వెక్టర్ క్వాంటిటీ అంటాం.
సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం డిస్టెన్స్ ఏమన్నాం, డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఏ స్కేలార్. వాట్ ఇస్ దట్? డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఏ స్కేలార్. ఎందుకు? ఇట్ హ్యాస్ నో డైరెక్షన్. ఇక్కడ ఎందుకు డైరెక్షన్ లేదంటే ఇక్కడ చూడండి, ఏ నుంచి ఓకేమో ఒక డైరెక్షన్ ఉంది, మళ్ళీ ఓ నుంచి బీకేమో ఇంకో డైరెక్షన్ ఉంది. అంటే ఒక స్పెసిఫిక్ డైరెక్షన్ లేదు. ఎప్పుడైతే స్పెసిఫిక్ డైరెక్షన్ లేదో సింప్లీ వీ కెన్ కంక్లూడ్ దట్ దెర్ ఈస్ నో డైరెక్షన్. గాట్ మై పాయింట్? డిస్టెన్స్ ఏమన్నాం? ఓఏబి డిస్టెన్స్ అన్నా, ఏఓబి ఈజ్ ద డిస్టెన్స్ అన్నాం. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఎంత దూరం పడుతుందో ఆ దూరం మొత్తం కూడా మొత్తం ఏమవుతుందంటే డిస్టెన్స్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక 40 మీటర్స్ లేదా 30 మీటర్స్. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి? ఏ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఓకి వెళ్ళి ఓ నుంచి బీకి వస్తే 30 మీటర్స్. సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమైంది, మనకి ఏ నుంచి ఓకో డైరెక్షన్ ఉంది, ఓ నుంచి బీకి ఒక డైరెక్షన్. అప్పుడు వెన్ వీ హ్యావ్ సో మెనీ డైరెక్షన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు స్పెసిఫై ఇట్ ఈజ్ ఇన్ వన్ డైరెక్షన్. సో కాబట్టి ఆ ఓఏబి అనేది డిస్టెన్స్ అవుతుంది. ఆ డిస్టెన్స్ అనేది మ్యాగ్నిట్యూడ్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఆ 30 మీటర్స్ అనేవి ఎస్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అవుతుంది. సో ఫ్రమ్ దట్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు సే చిల్డ్రన్, హియర్ ఆబ్వియస్లీ the distance is here more than the displacement. Clear? Okay, so this is about the children, what is distance and what is displacement. And children, but we have to remember one important thing, that is in a straight line motion ఏ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఒక బి దగ్గరికి వెళ్ళింది, ఒక కార్ స్టార్ట్ అయింది. ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది? ఏ దగ్గర స్టార్ట్ అయింది, బీకి వచ్చేసింది. ఎంత మొత్తం? 60 కిలోమీటర్స్. ఏ నుంచి బీకి వచ్చేసింది, సమ్ వెస్ట్ డైరెక్షన్ వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ నుంచి ఒకటే స్ట్రైట్ రోడ్ ఏ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి బీకి వచ్చేసింది. సో ఏ నుంచి బీకి వచ్చేస్తుంది. ఆ రోడ్ ఎలా ఉంది? స్ట్రైట్ లైన్ పాత్ ఉంది. సో ఇప్పుడు మనం డెఫినేషన్స్ అప్లై చేద్దాం. డిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి? పాత్ ఫాలోడ్ బై ది ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ఇట్స్ మోషన్. ఎక్కడి నుంచి అడిగి? ఏ నుంచి బీకి మూవ్ అయింది. సో కాబట్టి డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది? ఏబి. పాత్ ఫాలోడ్ బై కార్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి, స్ట్రైట్ లైన్ పాత్. మరి ఇప్పుడు ఏమన్నాం? డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఏంటి? ఏ స్ట్రైట్ లైన్ జాయిన్ ఇనిషియల్ అండ్ ఫైనల్. సో కాబట్టి ఈ సందర్భంలో డిస్ప్లేస్మెంట్ కూడా ఏమవుతుందంటే ఏబి అవుతుంది. అర్థమైందా? అండ్ ఇన్ దిస్ కేస్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్, ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ మోషన్ డిస్టెన్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. సో ఒక కర్వ్డ్ పాత్ ఉన్నప్పుడే డిస్టెన్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్. గాట్ మై పాయింట్? ఎప్పుడైతే వెన్ ద బాడీ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ పాత్ డిస్టెన్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దట్. ఎప్పుడైతే ఒక స్ట్రైట్ లైన్ మోషన్లో వెళ్తున్నప్పుడు డిస్టెన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ సేమ్ ఉంటాయి. అండ్ నౌ చిల్డ్రన్, అండ్ అనదర్ కామన్ పాయింట్ ఇట్ ఈస్ దేర్, distance and displacement both are having same units. Distance and displacement both are having same units, and the CGS units are centimeter and SI units are meter. So this is another common point. When in a straight line motion distance and displacement both are equal, and next thing is what I am telling, both are measured with the same units. In CGS, distance and displacement both are measured with the centimeters. In SI, both are measured with the meters. Clear? So children, this is simply about the distance and displacement. Later we have so many examples, there we can discuss very clearly. And now, speed, uniform speed, non-uniform speed. So children, what is the speed? For example, a car can travels 300 kilometers in 5 hours. A car can travels
300 kilometers in 5 hours. Then what is speed? Simply what to write? 300 by 5. 300 by 5, 60 kilometer per hour. So generally here children, we have one definition is there, speed. The rate of descent. The rate of descent is called speed. Speed is equals to, we'll write distance by time. The rate of distance. Here the rate means what? We are comparing the distance with time. That is the rate. Clear? The distance covered by the body in particular instant. That should be what we call speed. Speed is equals to distance by time. Clear? ఒక నిర్ణీత కాలంలో వస్తువు ప్రయాణించేటువంటి దూరాన్ని స్పీడ్ అంటాం. The distance traveled by the body in particular time is called speed. Speed is equals to distance by time. And children, now for speed what we have to write units? Units is equals to, in CGS we will write centimeter per second, and in SI units we will write meter per second. This is simply about the speed. Clear? The distance covered in particular time is called speed. And children, you have one more word, it is there, instantaneous. Instantaneous speed. Instantaneous speed. మనం డైలీ లైఫ్లో ఇది వింటూ ఉంటాం, ఇన్స్టెంట్ కాఫీ, ఇన్స్టెంట్ దోశ అంటాం. ఇన్స్టెంట్ కాఫీ అంటే ఏంటి? అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ చేసి ఇచ్చేదాన్ని ఏమంటామంటే ఇన్స్టెంట్ కాఫీ అంటాం. అప్పటికప్పుడు వేసే దోశని ఏమంటాం? ఇన్స్టెంట్ దోశ అని అంటాం. సో అట్లనే మనం ఒక బస్సులో ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు సడన్గా ఫోన్ వస్తుంది. ఫస్ట్ అవతల వ్యక్తి ఏమంటాడు? ఎక్కడున్నావురా అంటావు. బస్సులో ఉన్నావు అని చెప్తాం. ఆ బస్సు ఎక్కడుందిరా అంటే అప్పుడు ఏ ఊళ్ళో ఉందో ఆ ఊరి పేరు చెప్తాం. అవునా కదా? అట్లనే ఇక్కడ ఇన్స్టాంటేనియస్ స్పీడ్ అంటే ఏంటంటే, మనకి కారుకి కానీ బస్సుకి కానీ బైక్ కానీ స్పీడోమీటర్స్ ఉంటాయి. మనం బైక్ మీద వెళ్తున్నప్పుడు ఒక్కసారి స్పీడోమీటర్గా చూసామనుకోండి, అప్పుడు ఆ స్పీడోమీటర్లో ఉన్న రీడింగ్ ఏమవుతుందంటే ఇన్స్టాంటేనియస్ స్పీడ్ అవుతుంది. ఇన్స్టాంటేనియస్ స్పీడ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు టైం ఎంత అయింది అన్నాం, వెంటనే చూసి చెప్పిండు. అప్పుడున్న టైం ఇన్స్టెంట్ టైం. క్లియర్? అట్లనే ఇన్స్టాంటేనియస్ స్పీడ్ అంటే ఏంటంటే, ద స్పీడ్ ఆఫ్ ది బాడీ అట్ ఎనీ ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైం. The speed of the body at any instant of time, that should be what we call instantaneous speed. అర్థమవుతుందా? అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. స్పీడ్ అండ్ ఇన్స్టాంటేనియస్ స్పీడ్ both are having same units. The distance traveled in particular time is called speed, and the speed of the body at any instant of time is what we call instantaneous speed. Clear? And next children, we have one definition is there, uniform speed, non-uniform speed. Look at that. So speed అంటే ఏంటి, యూనిఫామ్ స్పీడ్ అంటే ఏంటి చూద్దాం. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను, ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. చూడండి, ఇక్కడ టైం T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 టైంతో కంపేర్ చేస్తున్నాం. క్లియర్? సో ఎప్పుడైతే T1 అనేది స్టార్టింగ్ ఉందో ఆ టైం అప్పుడున్న దూరాన్ని డిస్టెన్స్ ఐఎమ్ షోయింగ్ నౌ, ఇట్ ఈస్ డిస్టెన్స్ అండ్ ఈస్ టైం. వీఆర్ కంపేరింగ్ స్టార్టింగ్ ఆబ్జెక్ట్, మనకి కార్ అనేది మూవ్ అవ్వడం స్టార్టింగ్ టైం ఉంది, ఇంకా స్టార్ట్ చేసి మూవ్ అవ్వలేదు. అప్పుడు డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది? 0 meters. తర్వాత 5 seconds, అప్పుడు 10 meters ఉంది. నెక్స్ట్ 20, నెక్స్ట్ 30, నెక్స్ట్ 5 secondsకి 40, నెక్స్ట్ 50 అండ్ నెక్స్ట్ 5 seconds 60. చూడండి జాగ్రత్తగా. ఫస్ట్ 5 seconds 0 seconds, 5 seconds, నెక్స్ట్ 10 seconds, నెక్స్ట్ 15 seconds, next 5 and that 20 seconds, 25 seconds and 30 seconds. Clear?
ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ టైం 0 ఉన్నప్పుడు డిస్ప్లేస్మెంట్ 0 ఉంది. నెక్స్ట్ వెహికల్ స్టార్ట్ అయింది, 5 minutes తర్వాత ఎంత దూరం వెళ్ళింది, 10 meters. నెక్స్ట్ 5 minutes తర్వాత 20, నెక్స్ట్ తర్వాత 30, నెక్స్ట్ 40, అట్లా చూడండి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ చూడండి, 10 - 0 10 meter per second, 10 meter. ఇక్కడ 0 seconds 5 seconds, ఎంత డిఫరెన్స్, 5 seconds. అంటే 5 secondsకి ఎంత ట్రావెల్ అయింది, 10 meters. అట్లనే నెక్స్ట్ 5 seconds చూడండి, 10 - 5 5, ఇక్కడ 20 - 10 10. మళ్ళీ టైం చూడండి, 15 - 10 అంటే ఎంత, 5. అండ్ అగైన్ 30 - 20 ఎంత, 10. నెక్స్ట్ 40 - 30 10, 20 - 15 5, 25 - 20 5, 50 - 40 10, and 60 - 10 50 10, and 30 - 5 25 5. When we can observe motion of any body should be like that. We are showing the motion of the body along a straight line. We have to compare the how much distance traveled by the body with respect of time. So ఇక్కడ ఫస్ట్ టైమ్ ఆఫ్ ఇంటర్వల్ తీసుకున్నాం 5 seconds. ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసింది, 10. నెక్స్ట్ 5 secondsకి 10 meters, నెక్స్ట్ 5కి 10 meters, నెక్స్ట్ 5కి 10, నెక్స్ట్ 5కి 10. ఈ విధంగా మూవ్ అయితే దాన్ని ఏమంటామంటే ద బాడీ ఈజ్ మూవింగ్ విత్ యూనిఫామ్ స్పీడ్, మూవింగ్ విత్ ది యూనిఫామ్ స్పీడ్. దానికి డెఫినేషన్ ఏం చెప్తామంటే సింపుల్గా, if the body can covers equal distances in equal intervals of time, then the body is moving with the uniform speed. Clear? If the body can covers equal distances in equal intervals of time, then the body is said to be in uniform speed or uniform motion. సో ఇక్కడ చూడండి, సింపుల్గా ఫర్ ఎవ్రీ 5 seconds 10 meters, అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది సమాన కాల వ్యవధుల్లో సమాన దూరాలు ప్రయాణించినట్టయితే అది సమవడి కలిగి ఉందంటారు. ఇక్కడ డిస్టెన్స్ అనేది మనం తెలుగులో ఏమంటామంటే వడి అంటాం. డిస్టెన్స్నేమో తెలుగులో దూరము అంటారు, డిస్ప్లేస్మెంట్నేమో స్థానభ్రంశం అంటారు. అట్లనే ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ నిర్దేశ చట్టాలు అంటారు, స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్ నిశ్చల స్థితి అంటారు. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి యూనిఫామ్ స్పీడ్ అంటున్నాం, దాన్ని ఏమంటున్నాం, సమవడి అంటున్నాం. సమవడి అంటే ఏంటి, ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ ఇన్ ఈక్వల్ ఇంటర్వల్స్ ఆఫ్ టైం. సో ఆ విధంగా లేకపోతే ఏమంటామంటే నాన్ యూనిఫామ్ స్పీడ్. If the body can covers unequal distances in equal intervals of time, then the body is said to be in non-uniform speed. If the body can covers unequal distances in equal intervals of time, then the body is said to be in non-uniform speed. సో అంటే ఎలా, ఫస్ట్కి 10 ఉంది, ఇక్కడ నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 50 తీసుకున్నాను, ఫస్ట్ 10 వచ్చింది, ఇప్పుడు ఎంత డిఫరెన్స్ 40. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక 110 తీసుకున్నాం, ఎంత డిఫరెన్స్ 60. సో అట్లా ఇక్కడ 5 secondsకి 10 ఉంది, ఇక్కడ 5 secondsకి 40 ఉంది, ఇక్కడ 5 secondsకి 60 ఉంది. అట్లా ఈక్వల్ టైంలో అన్ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ వెళితే ఏమంటామంటే నాన్ యూనిఫామ్ స్పీడ్ అంటాం చిల్డ్రన్. సో ఈ డెఫినేషన్స్ అన్నీ కూడా ఒక నోట్బుక్లో రాసుకోండి, ఖచ్చితంగా మీకు చాలా యూజ్ అవుతాయి. సో ఇది ఇంకా రిమైనింగ్ డెఫినేషన్స్ కూడా చెప్తే ఏమవుతుంది, వీడియో బాగా లెంతీ అవుతుంది. రిమైనింగ్ డెఫినేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో అప్లోడ్ చేస్తాను, ఖచ్చితంగా వాచ్ చేయండి. మనకి ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్కి ఎవరైనా మన ఛానల్ ఫిజిక్స్ అవసరం ఉంటే వాళ్ళకి మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయమని చెప్పండి. ఓకేనా? ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో విత్ సమ్ అదర్ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్. బాయ్, టేక్ కేర్.